I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. Ar-Rahman Ar-Rahim. ফয়জানে মদিনা যা কিনা বার্মিংহামে সেখানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এখানে ইউকের ইসলামী ভাইয়েরা আছেন বিভিন্ন শহরের, এছাড়া কানাডা থেকে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ ফয়জানে মদিনা বলসোলের জন্য জায়গা নেওয়া হয়েছে। এটিও প্রায় 6.5 লাখ পাউন্ডে নেওয়া হয়েছে। হ্যারোয়ের জামে মসজিদে নিগরানি শুরার সুন্নতে বরা বয়ান হয়, যেখানে তুর্কিশ এম্বাসির রাষ্ট্রদূত এবং ওনার ধর্ম বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। Brothers from different part of the UK, and especially I welcome the delegation from Turkish Embassy. Jazakallah for your coming, mashallah. তাই পুরুষের উচিত পর্দাসীন নারীকে বিবাহ করা। ইনশাআল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে পরিবার সুখের হবে। নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত। এখানে না শুধু ইউকে বরং ইউরোপেরও ওই সমস্ত ছাত্ররা ছিলেন যারা দর্সে নিজামী সম্পন্ন করেছিলেন, আর এই সম্মানার্থে তাদের দস্তারে ফজিলত এই আজিমুশান মাহফিলে প্রদান করা হয়। মাগরিবের নামাজের পর আমার সুন্নতে বরা বয়ান করার এবং কিছুক্ষণ নাত শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন হয়। ভাইরা জানেন কেন এত আমি দাওয়াতে ইসলামীকে ভালোবাসি এর উপর দয়ার নজর আছে নবীর, তাই তো একে এত ভালোবাসি। রাখলো বরম খুদারা আতার কাদরি কা ইয়া মুস্তাফা আতা হো अब इज़्न हाज़री का कर लो नज़ारा आके मैं आपकी गली का या मुस्तफ़ा अता हो। Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam reported to have said that if a person recites salawat, durud pak upon me 1,000 times in a day. Now before I give you the blessing, 1,000 times seems like a lot. And you say, 1,000, how can I do 1,000? If you spend 5, 10 minutes, 12 minutes, then you realize that you can do 1,000 salawat upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. It doesn't take a long time. But the reward in reciting Durud Pak in this particular instant 1,000 times a day, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that that person will not die until he has seen his place in paradise. From a young age, we teach our children to protect themselves. We teach them to protect themselves from fire. You know, when we go out and we take them to the park and there's a stream there or a river there, we'll make sure the children don't get close to the river because there's a risk that the child could fall in the river. When the child gets a little bit older and he's starting to walk, now we want to make sure that the child doesn't go in the road because of the risk that there's traffic in the road. And throughout life, we teach our children how to protect themselves, how to look after themselves. Do we at the same time give them the moral vaccinations? You give them the physical vaccinations. You're vaccinated against those illnesses, measles, mumps, rubella, polio, whatever it is, all of these diseases, but have you given them the moral vaccinations so that when they go into society and things come in front of them, then things don't affect them? As Muslims, the greatest gift that you have is your iman. That is the greatest gift that you have. You can be a millionaire, you can be a billionaire, all of UK, you can own it all. But if you have lost your iman, then you've lost everything. Do we put those things in place to protect that?
And the greatest achievement that a person can have in this dunya is to die with iman. And I pray to Allah Azza wa Jalla, Allah give me and you the ability to think about what I've said, to act upon what I've said, and to pass this message on to others as well. Ameen bi jahin nabi al-amin. Sallu ala al-habib. There was an old man and he was in a rubbish truck and he was trying to look for something. And someone asked him, Babaji, what are you looking for? And the old man replied that, son, I'm looking for my youth age, but I can't find it. I'm looking for my young age. Many of us who are sat here, we've gone past that age. Our hair has turned white now. We've passed that age. But what about our youngsters that are growing up in this community? How did you spend your life? This is a question that me and you and each one of us who are sat here, and even those who are not here, we need to ask ourselves, are we ready on the day of judgment to answer Allah Azza wa Jal for this question? How much knowledge do we have today? When someone passes away, very basic knowledge. If someone passes away in our family today, what are we going to do? The first thing, you know what people do? Afa sahab, Qari sahab, jaldi pahuncha, abbar foto again. Mom's passed away, brothers passed away. Why are you phoning Qari sahab up? Why are you phoning Hafiz sahab up? Are you not supposed to be the next of kin? Are you not supposed to be the one that gives the ghusl to them? We don't know how to read the janazah dua as well. Kitni badi zyadati hai un walidena naal ki our children do not know how to read dua for their father. This father did everything for us. Now when he needs us, we're not there. Now when he needs our du'as, they used to make du'a for you. You might not realize this. You might not realize this, but your parents make du'a for you. How many times have we kissed our mom's feet? How many times have we ever kissed the hands of our mother? How many times have you kissed your father's hands? You know, we live in a society now where, yeah, you're 18, you're independent, do whatever you want, no one can control you. That is wrong. If you are a Muslim, you are in the boundaries of Shariat. And Shariat says to you, you must love and respect your parents as well. Go and say sorry to your mom. Go and say sorry to your dad for whatever you've done. If you've caused them any problems, say sorry to him now. Inshallah Azza wa Jal, I guarantee you, it will change you and it will change the society as well, inshallah. Ya Allah, make this journey easy for me. Allah, help me understanding of His. Allah, help me understanding of Islam. क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। এই কাবা কিবলা হলো কিভাবে? এই যে কাবা ছিল, যখন মানুষ মুসলমান মদিনায় গিয়েছিল তখন এই কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়তো না। বড়ই ইশকওয়ালা ঘটনা, খুবই সুন্দর ঘটনা, এবং সেই আলোচনাকে যতটা চমৎকার পদ্ধতিতে আমার রব কোরআনে করেছেন তা যখনই পড়ি ঈমান তাজা হয়ে যায়। নতুন জেনারেশনও উপস্থিত আছেন, শিশুরাও উপস্থিত আছেন। যখন থেকে জন্মগ্রহণ করেছি কখনো কি ভেবেছি কাবার দিকে নামাজ পড়ার আদেশ কিভাবে পেয়েছি? এর পেছনে বড়ই মহাব্বতপূর্ণ ঘটনা রয়েছে, একটি খুবই চমৎকার ঘটনা রয়েছে, তা আমাদের সকলে জানা থাকা উচিত। It is stated in Tafsir Siratul Janan, when the final prophet of Allah Almighty, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam arrived in Madinatul Munawwara, he was commanded to pray salah in the direction of Baitul Muqaddas. হিজরতের পর নামাজের যেই কিবলা ছিল তা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে।
acting in accordance to this command of Allah Almighty, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam began to offer salah while facing that direction. However, it was the desire of the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam that the Kaaba becomes the Qibla of the Muslims. পড়তো বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে, কিন্তু অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল কাবাকে যেন আমাদের কিবলা বানানো হয়। আচ্ছা, এর আরও একটি কারণ ছিল, যারা ওই জামানায় অমুসলিম ছিল তারা খুবই ঠাট্টা করত, টন্ট করত, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ধর্ম তো নতুন নিয়ে এসেছ, কিন্তু কিবলা তো আমাদেরটাই ব্যবহার করছো, তোমাদের চেহারা তো আমাদের কিবলার দিকেই রয়েছে। তারা বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ইবাদত করত, তোমরা তো ওই দিকেই নামাজ পড়ছো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ছিল বাইতুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে ডিজায়ার এটা ছিল কাবা শরীফ যেন কিবলা হয়ে যায়। এখন কি হলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। While praying salah one day, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam kept on looking towards the sky with the hope that the command to change the qibla would come. বারবার আমার নবী আসমানের দিকে তাকাচ্ছেন যে আজ আদেশ আসুক, আজ অনুমতি আসুক যে নামাজকে যেন কাবার দিকে ফিরে পড়া হয়। Upon this, the blessed verse was revealed during the salah, in which the pleasure of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is declared as the pleasure of Allah, and in mentioning the beautiful manner of that luminous face in the Quran, and in accordance to the wish and happiness of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Kaaba was made the Qibla for Muslimin. Thus he sallallahu alaihi wasallam turned towards the Kaaba while in salah, and all of the Muslims also turned their face in that direction with him. Thus 2 rakat of Zuhr were prayed in the direction of Baitul Muqaddas, and 2 rakat were prayed in the direction of the Kaaba. সুবহানাল্লাহ, কোরআনে পাক কতটা চমৎকার পদ্ধতি স্বীয় মাহবুবের ওই পদ্ধতিকে তুলে ধরেছে। লোক বলে যে নাত কেন পড়ো, আরো পড়ো, আরে পড়ো, কোরআন খুলে দেখো আমার মাহবুবের নাত। যখন যখন নবী পাকের কথা এসেছে, আকাশ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত চলে এসেছে, নবী পাকের কোনো অর্ডার চলে এসেছে, তখন প্রশ্ন করা যায় না, শুধু মেনে নিতে হয়। যে সব মানুষ লজিকের পেছনে ছুটে বেড়ায়, জনাব একটু বলুন সুন্নতের পেছনে লজিক কি, ইসলামের এই হুকুমের পেছনে হিকমত কি, যতক্ষণ লজিক বুঝে না আসে তাদের সেই হুকুমও বুঝে আসে না। আরে আল্লাহর বান্দারা, আমরা হলাম বান্দা, আমরা রসুলে পাকের উম্মত, আমরা নবীর গোলাম। আমার নবী যা বলেন আমাদেরকে লাব্বাইক বলতে হবে। পাঞ্জাবের লোকেরা বড়ই সুন্দর বলে, তারা বলে যে হ্যাঁ, মেনে নেয়া ব্যক্তি হতে হবে। যখন জানতে পারবেন যে আল্লাহ ও রসুলের আদেশ, তখন লাব্বাইক বলতে হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নিগরানে সূরার আগমন হলো চমৎকার পদ্ধতিতে, ওনাকে বরণ করা হয়, অতঃপর নিগরানে সূরা খুবই অসাধারণ সুন্নত দ্বারা বয়ান করেন। মাওলায়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদান আলা হাবিবিকা খায়রুল খালক। মাশাআল্লাহ, নিগরানে সূরার আগমন, নিগরানে সূরার আগমন, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারায়ে হায়দারি, নারায়ে গাউসিয়া। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। Descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله। তোমরা তোমাদের মজলিসকে আমার উপর দরুদ পড়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো। তোমাদের দরুদ পড়া কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। উম্মুল মুমিনিন সৈয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করা হলো, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ওনার চরিত্র কেমন ছিল। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তিনি বলেন, তুমি কি কোরআন পড়ো না? তুমি কি কোরআন পড়ো না? আমি আরজ করলাম, জি হ্যাঁ পড়ি। তিনি বলেন, আল্লাহর প্রিয় হাবিবের চরিত্র হচ্ছে কুরআন। কতটা সুন্দরভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এই হাদিস শরীফের টিকায় মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি লিখেন, কুরআনুল কারীমের উপর আমল ওনার পবিত্র অভ্যাস ছিল। এটি নিশ্চুপ কোরআন, আর নবী হলেন কথা বলা কোরআন।
ওনার প্রতিটি আমল হচ্ছে কুরআনুল কারিমের তাফসীর। এর মাধ্যমে জানা গেল হুজুর শৈশবকাল থেকেই কুদরতিভাবে কুরআনের উপর আমলকারী ছিলেন। কুরআন আমাদের হিদায়াতের জন্য এসেছে, না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। কুরআন আমাদের হিদায়াতের জন্য এসেছে। এই জন্য বলা হয়েছে কুরআন মানুষ অথবা মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক, না প্রিয় নবী। তিনি তো প্রথম থেকেই হিদায়াত প্রাপ্ত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর চরিত্রের বরকত দান করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাহাবীদের সাথে, যারা ওনার সাহাবায়ে কিরাম, যারা ওনার সঙ্গী ছিলেন, হাসি খুশিতে থাকতেন, মুচকি হেসে কথা বলতেন, এমন কথা বলতেন যার ফলে তাদের চেহারায় মুচকি হাসি চলে আসত। সুন্দর সহবত ছিল নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। এতটা সুন্দর সহবত ছিল, অর্থাৎ কেউ যদি একবার বসে যেত প্রিয় নবীর দরবারে, প্রিয় নবীর দরবার থেকে উঠতে মন চাইতো না তার। কিভাবে মন চাইবে? ওনার সহবত এতটাই বরকতময় ছিল, অসাধারণ সহবত ছিল। কিতাবে লেখা আছে নবী পাকের সহবতে ক্লান্তি ছিল না, ক্লান্তি আসতো না যে এখন চলে যায়। অথচ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকতেন। আপনারা ভাবুন, দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ অর্থাৎ লম্বা সময়, চেহারায় হাস্যোজ্জ্বল ভাবদানকারী। ওনার চেহারায় মুচকি হাসি বজায় থাকত। সারা জীবনেও কখনো একটি অনর্থক কথাও বলেননি আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অনর্থক কথা বলেননি, হাস্যোজ্জ্বল থেকেছেন, মুচকি হেসে সব কথা বলতেন, সত্য ছাড়া কিছুই বলেননি। ক্রন্দনকারী ছিলেন, চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। আর এই সমস্ত অবস্থায় কেউ যদি নবীর দরবারে উপস্থিত হতো তাহলে তার উঠতেই মন চাইত না। আমরা মনে করি যে উল্টাপাল্টা কৌতুক শোনাবো, উল্টাপাল্টা কথা বলবো, তো হো হো করে সবাই হাসবে, এদিক ওইদিকের অনর্থক কথা বলবো, তো মানুষের মন আকৃষ্ট হবে। মানুষের অন্তর রুহানিয়তের মাধ্যমে লাগে, স্পিরিচুয়ালিটির মাধ্যমে লাগে। আমি দেখেছি, আউলিয়ায়ে কেরামের সিরাতকে পড়েছি এবং দেখেছি যদি আমি বলি তো আমি আমার পীর ও মুর্শিদের কথাই বলবো, এই ওয়ালিয়ে কামিলের কথা বলবো। এছাড়াও যাদেরকে আল্লাহ পাক এই ধরনের আউলিয়ায়ে কেরামের সোহবত দ্বারা ধন্য করেছেন, তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনারা এবং আমরা যখন এই ধরনের আল্লাহর নেক বান্দাদের দরবারে উপস্থিত হই, ওনারা চুপ থাকেন, হাতে তসবিহ থাকে, পড়তে থাকেন, আমরা ওনাদের দেখতে থাকি আর আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বের হতে থাকে। ওনারা নিজেই কিছু বলেন না, আমরা ওনাকে দেখে কান্না করি। এটি হচ্ছে রুহানিয়ত। এটি ওনাদের ইমানি নূরের তাসির এবং বরকত হয়ে থাকে। এটি ওনাদের চরিত্র এবং চালচলনের প্রভাব থাকে যে আমরা ওনাদের বলার পূর্বে ওনাদের দেখে আমাদের কান্না চলে আসে। ওনাদের দেখে আমাদের অন্তরে ক্ষুধাভীতি তৈরি হয়। নবী পাকের সুন্দর সুন্দর আখলাকের উপর আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। অতঃপর জামিয়াতুল মদিনার দর্শে নিজামী সম্পন্নকারী ছাত্রদের দস্তারে ফজিলত হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি নয়ন জোড়ানো দৃশ্য ছিল। অনেক চোখ অশ্রুসুক্ত ছিল সেই স্বপ্ন যা কিছু বছর পূর্বে দেখা হয়েছিল। ইউকেতে বসবাসকারী, সেখানে জন্মগ্রহণকারী, সেখানকার বর্ন অ্যান্ড ব্র্যাড ইংরেজি ভাষী ছাত্ররা আলিম হবে, আর এখন আমাদের চক্ষু এই দৃশ্য কয়েক বছর যাবৎ সত্যি হতে দেখছে। Son of Mustafa Jamil, he is also the division Nigran of Rochdale. Up next, Sharjeed Talib, son of Tariq Mahmood, all the way from Holland, MashaAllah. Up next, Saif Ali Islam, son of Muhammad Miskin. কুরআন পড়ানো মা বাবা, সন্তানকে হাফেজ বানানো মা বাবা যখন ওই মর্যাদা পাবে, তাহলে একটু ভাবুন স্বয়ং কোরআন পাঠকারী এবং কোরআন হিফজকারী কত বড় সম্মান লাভ করবে। আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য সন্তান আপনার নিকট অনেক বড় সম্পদ। আমি আপনাদেরকে বলছি, অর্থ সম্পদ কি এমন জিনিস? আল্লাহ তাআলা আপনাকে সন্তান রূপী সম্পদ দ্বারা ধন্য করেছেন। যাদের সন্তান আছে তাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, যেভাবে অর্থকে আপনি ভালো জায়গায় ইনভেস্ট করেন, আপনার সন্তানকেও ভালো জায়গায় ইনভেস্ট করুন। ইউকের ভূমিতে আলহামদুলিল্লাহ
এগুলো ওই ফুল ফুটেছে। ইনশাআল্লাহ এদের সুবাস দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে আল্লাহ চাহে তো কোরআনের প্রসার করবে ইনশাআল্লাহ। दिल मेरा दुनिया पे शेदा हो गया, दिल मेरा इस या पे शेदा हो गया, ये मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए। এখন তো যা হওয়ার হয়ে গেছে মওলা, যা হওয়ার হয়ে গেছে। তোমার দরবারে উপস্থিত মসজিদে আছি আজ আলহামদুলিল্লাহ। ইস্তেমা হয়েছে, দস্তারে ফজিলত হয়েছে, ওলামাগণ আছেন, ইলমে দ্বীনের ছাত্রদের মাঝে আমরা উপস্থিত আছি। মওলা আমাদের গুনাহকে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করে দিন মওলা, ক্ষমা করে দিন। তুমি রহিম, তুমি ক্ষমাকারীদের পছন্দ করো, তুমি তওবাকে পছন্দ করো। তোমার হাবিবের নুরানি চেহারার ওয়াসিলা দিচ্ছি, কাবায়ে মুআজ্জামার ওয়াসিলা দিচ্ছি, বিবি ফাতেমার ওয়াসিলা দিচ্ছি, ইমাম হাসান হুসাইনের ওয়াসিলা দিচ্ছি, খোলাফায়ে রাশিদিনের ওয়াসিলা দিচ্ছি। মওলা আমাদের উপর রহমতের দৃষ্টি দাও, রহমতের দৃষ্টি দাও, দয়ার দৃষ্টি দান করো, দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ নসিব করো, কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করো, কিয়ামতের ভীতি থেকে বাঁচাও, কিয়ামতের পেরেশানি থেকে বাঁচাও। से जिनके लाखों अमाम में सजे, फैज़ से जिनके लाखों मुबल्लिग बने, मेरे शेख तरीक़त पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। दावते इस्लामी के ভালোবাসি ভালোবাসি। ইজতিমার পর মুসল্লিদের সাথে সাক্ষাতের কার্যক্রম হয়। আশিকানে রসুল বড়ই মহব্বতের সাথে নিগরানি সুরার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভাইরা জানেন কেন এত আমি, হ্যাঁ আমি দাওয়াতে ইসলামীকে ভালোবাসি ভালোবাসি। এর উপর দয়ার নজর আছে নবীর, তাই তো একে এত ভালোবাসি। সাক্ষাৎ শেষে ম্যানচেস্টার থেকে ব্র্যাডফোর্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, কেননা সেখানে 2 দিন ব্যাপী ইউকে পরামর্শক বোর্ডের পরামর্শ সভা আয়োজিত হয়। উনি আমাকে বুকে লাগাবেন, আমার মধ্যে আমাকে উৎসাহ দিবেন উনি। মাশাআল্লাহ, অনেক অনেক মোবারকবাদ, অনেক অনেক মোবারকবাদ। কি নাম আপনার? ওয়াইস। ওয়াইস, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আপনার এই বরকত আমাদেরকে দান করুক। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। দ্বীনের অনেক খিদমত করুন। মাদ্রাসাতুল মদিনার যে সকল হাফেজগণ ইউকেতে হিফজে কোরআন সম্পন্ন করেছিলেন, ব্র্যাডফোর্ড ফাইজানে মদিনাতে আরো একটি ইজতিমা হয় যেখানে ওনাদের দস্তারে ফজিলত ছিল। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল, এই ইজতিমাতে আমি কোরআনের মহত্ব এবং গুরুত্বের উপর বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করি। অতঃপর নিগরানি শুরা হাফেজ সাহেবদের দস্তারে ফজিলত প্রদান করেন। Intercession is hoped for in every sudden kalam.
মিটি মাওলায়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদান আলা হাবিবিকা খায়রুল খালকি কুল। যেখানে দুনিয়ার আগুন লাগে সেখানে আপনি ততক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, বিল্ডিং খালি করেন যেখানে জাহান্নামের আগুন লেগেছে, যেখানে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, যে মদ পান করছে, যে জুয়া খেলছে, জেনা করছে, ড্রাগস ব্যবহার করছে, আপনি তার সাথে বসে আছেন আর বলছেন না আমি তো শুধু বসে আছি, বরবাদ হয়ে যাবে। আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিন, এত এত ইয়াংস্টার বসে আছে, এত লোক বসে আছে যে কোনো ড্রাগ ব্যবসায়ী অথবা ড্রাগস সেবনকারী, এডিক্টেড, অ্যালকোহলিক, চোর, যত ক্রাইম করা ব্যক্তি আছেন সবাই এই সমস্ত বিষয়গুলো কোত্থেকে পেয়েছেন? কখনই মা বাবা বলেননি বাবা আজ তোমাকে ভালো লাগছে, আমি তোমার জন্য ড্রাগস নিয়ে এসেছি। কখনো মা বাবা এমন বলেননি যে আমি তোমার উপর আজকে খুশি, আমি তোমার জন্য ড্রাগস নিয়ে এসেছি, এই অ্যালকোহল আমার পক্ষ থেকে, অথবা আজ থেকে চুরি শুরু করে দাও। কোথাও না কোথাও এমন সঙ্গ পেয়েছেন, এমন গ্যাদারিং পেয়েছেন। মানুষ বলে যে ফ্যামিলিতে একজন ডাক্তার থাকা উচিত, একজন উকিল থাকা উচিত। আরে ভাই, ফ্যামিলিতে একজন হাফিজে কোরআন থাকা উচিত, একজন আলিমে দ্বীন থাকা উচিত। মাশাআল্লাহ, নিগরানেশ্বর আগমন করেছেন। এমন একটি সময় যেন নির্ধারিত থাকে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তাআলা যখন এরা ইমামতির জন্য যোগ্য হয়ে যাবে তো তাদের মাধ্যমে ইমামতি করানো উচিত এবং কমপক্ষে তাদের মাধ্যমে তারাবি অবশ্যই পড়ানো উচিত। Who did hifz in Fizaniyat Tar 81 und Ustazul Hafaz Hafiz Muhammad Hassan. MashaAllah. Everybody say Subhanallah. أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا। যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে, ইয়া আল্লাহ, সামনে যেন থাকে রওজায়ে রাসূলুল্লাহ, মুখে যেন থাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি। فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم। অনেক রাত পর্যন্ত মাদানী মাশওয়ারা চলমান ছিল আর সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শ করা হয় যে ইউরোপের মাটিতে দাওয়াত ইসলামের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কি কি, দ্বীনি কাজের উন্নতির জন্য কিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং মাদানী কাফেলা কিভাবে সফর করবে। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল, সবশেষে মন খুশি করার নিয়তে ইসলামী ভাইদের মাঝে খাবার পরিবেশন করার সৌভাগ্য অর্জন হয়। All over the world, it's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. আলহামদুলিল্লাহ, এখন স্পেনে সফর হবে। নিগরানের শুরা ওনার এই সফরের শেষে এই সফরের কিছু সারমর্ম তুলে ধরেছে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। এই মুহূর্তে আমি ইউকের শহর ব্র্যাডফোর্টে আছি। মাশাআল্লাহ, এখানে আমাদের মাদানী মার্কাজ রয়েছে। আল্লাহ পাকের অসংখ্য রহমত যে এখানে 3টি গুরুত্বপূর্ণ ইজতেমা হয়েছে। আমাদের একটি ইজতেমা বার্মিংহামে হয়েছে, একটি ইজতেমা আমাদের লন্ডনে হয়েছে এবং আমাদের আরেকটি ইজতেমা ম্যানচেস্টারে হয়েছে। আর ম্যানচেস্টারের ইজতেমার বিশেষত্ব হচ্ছে আল্লাহর রহমতে সেখানে আমাদের যে দর্শে নিজামী সম্পন্নকারী ইসলামী ভাই যারা গ্রাজুয়েট হয়েছেন
তাদের দস্তারে ফজিলত হয়েছে, দস্তারবন্দি ছিল। 3টি ইজতেমাই আল্লাহর অসংখ্য রহমতে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইসলামী ভাই এসেছেন, বসেছেন। এর মধ্যে ফ্যামিলি গ্যাদারিংও ছিল, যেখানে ঘরোয়া পরিবেশ এবং গৃহস্থালী বিষয়াদি নিয়েও কিছু আলোচনা করার সৌভাগ্য নসিব হয়েছে। আরও একটি বিষয় যা বার্মিংহামে আমি দেখতে পেয়েছি, তা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের হিফজ ও নাজারাত ছাত্র সেখানেও মেহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর রহমতে তাদেরকেও পাগড়ি প্রদান করা হয়েছে, তাদেরকে সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়েছে। ওভারঅল এখানে আলহামদুলিল্লাহ দারুল মদিনার ওপেনিং, বিভিন্ন সেন্টার্স দেখেছি, অনেকগুলো জায়গা ক্রয় করা হয়েছে, যেখানে আলহামদুলিল্লাহ ফাইজানে মদিনা এবং জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা, দারুল মদিনা, এছাড়াও দাওয়াত ইসলামের 12 দিনী কাজের জন্য সেই জায়গায় আমাদের আলহামদুলিল্লাহ সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আজ এখানে ইউকেতে আমার শেষ দিন এবং এখনই জামিয়াতুল মদিনার ওই সকল ছাত্র যাদেরকে দস্তারে ফজিলত হয়েছে এবং যারা দরায়ে হাদিস শরীফের ছাত্র, আলহামদুলিল্লাহ ওনাদের সাথে এখন কিছুক্ষণের জন্য বসতে পারবো এবং এরপর ইউকের সফর সমাপ্ত হবে। রাত লেট নাইট স্পেনের উদ্দেশ্যে ইনশাল্লাহ রওনা হব। প্রতি মাসে মাদানী কাফেলা, মাদানী কাফেলা, মাদানী কাফেলা। প্রত্যেক ইসলামী ভাই এটি বলে দিন, আমি মাদানী কাফিলাওয়ালা। ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন। Islam is the way of life. Islam is the complete way of life. 14 ডিসেম্বর ম্যানচেস্টার ইউকে থেকে স্পেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। Ya Allah, make this journey easy for এটি আমাদের প্রায় 3 ঘন্টার ফ্লাইট ছিল এবং মালাগা পৌঁছেছি। ya salli presidente de Junta Directiva de Dawat Islam. এ পরিবেশ নগণ্য কে অনন্য, কতটা শান শকতের সাথে নির্মাণ করা হয়েছিল। আপনারা উপরে দেখুন, লাইটিং এর জন্য আপনারা দেখুন যে কেমন ব্যবস্থা ছিল, এখনো আলো আসছে। এ পরিবেশ নগণ্য কে। এখানে থারামুন্ডিতে তো হাজারো স্প্যানিশ মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে বসবাস করছেন এবং ধর্মীয় উৎসাহ, জজবাও বলা হয় যাকে, ওনাদের মাঝে রয়েছে। মাশাআল্লাহ, ফ্রিতে খাওয়াচ্ছেন এবং দোয়া চাইছে, মাশাআল্লাহ। 15 ডিসেম্বর ফজরের নামাজ আদায় করার পর ইসলামী ইতিহাসের আজিমুস শান এই মর্যাদা গুরুত্ব বহনকারী মসজিদে কুরতুবা দিদারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed.